Welcome back, dear UPSC aspirants. A very good morning to one and all. உங்களுடைய இந்த கோலை அச்சீவ் பண்ணுறதுக்கான ஜேர்னியில் you have completed one step and waiting to take the next step. Preparing, ரொம்ப ஷார்ட்டான டைம் இருக்கு. When everyone are in festival mood, let us work and work. Be thankful for what you have. Work hard for what you don't have. சில சப்ஜெக்டில் நமக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் இல்லாமல் இருக்கும், சில சப்ஜெக்ட் டஃப்பாக இருக்கும். ஸோ இன் தேட் கேசஸ் increase your work. Hard work beats talent when talent doesn't work hard. ஸோ எல்லாத்துலேயும் நமக்கு டேலண்ட் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. It is more times this way, hard work beats talent. ஸோ இன்னைக்கு நம்ம இந்த மெயின்ஸுக்கான டாப்பிக்கில் we will be discussing about science and technology in national development. We are aware that science and technology have been central in the progress and development of almost all the nations of the world. ஒரு countryயோட எக்கானமியில் science and technology have contributed immensely. And this is also connected with development. ஏன்னா there are many historical records that science and technology has led to healthier, wealthier, longer and more productive lives. You may be aware of National Technology Day that is celebrated on 11th of May every year in our country. இதுக்கு முக்கியமான காரணம், அதாவது இந்த நேஷ்னல் டெக்னாலஜி டே நம்ம செலிப்ரேட் பண்ணுறதுக்கு காரணமான இன்சிடென்ட்ஸ் நம்ம சொன்னால், the main one is the day has a special significance due to the Operation Shakti India that was conducted in 1998. And the operation ku appuram da we got the status of a nuclear powered state. This project was led by our former president Dr. APJ Abdul Kalam, who is a great inspiration to all of us. What he told was, as a young citizen of India, armed with technology and love for my nation, I realize a small aim is a crime. So, நம்ம aim பண்றது எப்பவுமே ஹையா இருக்கணும். To the youth, he was again and again inspiring and making them think that India should become a great nation and you have to aim high and work for it. So, அப்படிப்பட்ட ஒரு பெரிய மனிதர் லீட் பண்ண அந்த ப்ராஜெக்ட் in Pokhran, Rajasthan. அதுக்கு அகெயின்ஸ்டாக வாட்ச்ஃபுல்லாக இருந்த நிறைய ஐஸையும் தாண்டி it was a great success. இதே 11th May 1998 India also tested its first indigenous aircraft Hansa 3, which was designed by the National Aerospace Laboratory. That is a two-seater aircraft built to serve surveillance, pilot training and other purposes. இந்த நாளில் India surface-to-air missile Trishul successfully completed its test firing. இந்த டெஸ்ட்டை DRDO under the Integrated Guided Missile Development Program of India conduct பண்ணாங்க. And then it was integrated into Indian Army and the Indian Air Force. So இந்த advancements or technological advancements உடைய அடிப்படையில் தான் government decided to declare this day, May 11th, as the National Technology Day. In the day, the Ministry of Science and Technology organizes various seminars and workshops. In the Technology Development Board of the Ministry, it honors technological innovations that have helped in the national growth. ஒவ்வொரு வருஷமும் இந்த ஈவெண்ட்டை இந்த போர்டு ஆர்கனைஸ் பண்ணுது, where the President of India is the chief guest and he confers the awards to scientists for their contribution. ஒவ்வொரு வருஷமும் இதுக்கு ஒரு தீம் கூட வைக்கிறாங்க. This year it is Science and Technology for a Sustainable Future. Last year, அதாவது 2020 the theme was much more fascinating. Restart, RESTART அப்படிங்கிற அக்ரானிம்ல அதை சொல்லலாம். Rebooting the economy through science, technology and research translations. ஸோ இப்படி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியோட இம்பார்ட்டன்ஸை இந்தியாவும் உணர்ந்ததுனால கவர்மெண்ட் ஆல்சோ கிவ்ஸ்
much importance to this technology, and this day is announced as National Technology Day, and various other activities are also being performed. Today, what I will be dealing with is science and technology in national development under certain headings or in certain fields. So let's move on to today's topic. நம்ம இந்திய திருநாட்டில் இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டுவர்ட்ஸ் நேஷனல் டெவலப்மெண்ட் என்னென்ன செய்திருக்கு, இதுதான் நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறோம். இன் 8 different fields: poverty alleviation, energy source, agriculture, environmental management, education, health, economic growth, water supply. இந்த எல்லாமே ஒரு கண்ட்ரியோடைய டெவலப்மெண்ட்டுக்கு ரொம்ப முக்கியம்னு நம்ம கருதக்கூடிய ஃபீல்ட்ஸ். திஸ் இஸ் வாட் வி வில் பி டிஸ்கஸிங் டுடே. இந்த பர்டிகுலர் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி டாபிக், as you are aware of, comes under GS paper 3. இந்த பேப்பரில் you have 6 fields, or rather 6 subjects. One being economic development, internal security, disaster management and environment, which are already being dealt with by different experts. And in my sessions, I'll be concentrating more upon science and technology topics and a few topics on agriculture. மெயின்ஸோட சிலபஸில் அக்ரிகல்ச்சர் பேஸ்ட் டாபிக்ஸாக கொடுக்கப்பட்டிருக்கிறவை இவை. இதுலேயும் ஒரு சில டாபிக்ஸ் வில் டிஸ்கஸ். அண்ட் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியில் தோ இட் இஸ் நம்பர்ட் அண்ட் 5 டாபிக்ஸ் ஆர் கிவன், வி ஆர் வெரி வெல் அவேர் தட் நம்ம கொஸ்டினை கெஸ் பண்ணவே முடியாது. அப்பப்போ இருக்கிற கரண்ட் நியூஸின் அடிப்படையிலையும் ஹேப்பனிங்ஸின் அடிப்படையிலையும் இந்த டாபிக்ஸ் லிங்க் ஆகியிருக்கும். என்ன ஃபார்ம்லையும் இந்த கேள்விகள் வரலாம். ஸோ சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜியை பொறுத்த வரைக்கும் we should have a broad understanding, a clear understanding. Only then we will be able to answer the type of questions being asked in mains. இது ரீசெண்டான 2020 கொஸ்டின்ல கேட்கப்பட்ட கேள்வி. COVID-19 pandemic has caused unprecedented devastation worldwide. However, technological advancements are being availed readily to win over the crisis. Give an account of how technology was sought to aid management of the pandemic. நம்ம இன்னைக்கு டிஸ்கஸ் பண்ற டாபிக்கின் அடிப்படையில் இன்னும் பின் பாயிண்ட் பண்ணி பர்டிகுலர்லி இந்த COVID-19 பேண்டமிக்ல how technology has helped அப்படின்னு கேட்டிருக்கிறாங்க. ஸோ நமக்கு இந்த டாபிக் பற்றி ஒரு ஓவர்வியூ இருந்ததுன்னா என்ன ஃபார்ம்ல இதை கேட்டாலும் we will be able to answer. For those who believe in God, its creation, and for atheists, it is evolution. ஆனால் எப்படி இருந்தாலும் முதல் மனிதன் இப்போ இருக்கிறத விட டெவலப்மெண்ட்ல லெஸ்ஸராக இருந்தாங்கிறது தான் உண்மை. அப்போது ஃப்ரம் நத்திங் மேன் வாஸ் கிரியேட்டட். அவனுக்காக எல்லாமே கொடுக்கப்பட்டிருந்தது. பட் ஹீ ஹேட் டு டிஸ்கவர் எவ்ரிதிங். ஸோ கவர்னா மறைக்கப்பட்டு வச்சிருக்கிறது, டிஸ்கவர் அதை ஓப்பன் பண்ணி அவன் பார்க்க வேண்டியிருந்தது, இல்லை கண்டுபிடிக்க வேண்டியிருந்தது. எப்படி டூல்ஸை யூஸ் பண்ணுறது, லாஜிக் சீக்வன்சஸ் ஆஃப் ஆக்டிவிட்டீஸ், எப்படி ஒவ்வொரு ப்ராசஸும் நடக்கணும், எப்படி லைஃப் ப்ரொசீட் ஆகணும், இது எல்லாத்தையுமே early man discovered, and there started the development process. இது ஒரு ஃபன்னி டயக்ராம் நீங்களும் பார்த்துருப்பீங்க. குரங்குலேருந்து மனிதன் வந்தானுங்கிறது டார்வினிசம். பட் இப்போ நம்ம டெக்னாலஜியை ரொம்ப யூஸ் பண்ணி மறுபடியும் ஓல்டு நிலைமைக்கே திரும்பி போயிட்டோம் அப்படின்னு சொல்கிற ஒரு ஃபன்னி டயக்ராம். ஸோ டெவலப்மெண்ட் சம்டைம்ஸ் இஸ் டேஞ்சரஸ் டூ. ஓகே, இப்போ டெவலப்மெண்ட் அப்படிங்கிற அந்த டேர்மை நம்ம எப்படி டிஃபைன் பண்ணுவோம்னா, த ப்ராசஸ் ஆஃப் பிகமிங் பிக்கர், ஸ்ட்ராங்கர், பெட்டர் எக்ஸெட்ரா.
இங்கிலீஷில் நம்ம கம்பேரிட்டிவ் சூப்பர்லேட்டிவ்னு 2 டேர்ம்ஸ் சொல்லுவோம். இந்த கம்பேரிட்டிவ் இப்போ இருக்கிறத விட பிக்கர், ஸ்ட்ராங்கர், பெட்டர், ஆர் ஆஃப் மேக்கிங் சம்படி ஆர் சம்திங் டூ திஸ், அதை தான் நம்ம டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லுவோம். இன்னொரு வேலை சொன்னால் கொஞ்சம் கூட அட்வான்ஸ்டாக கிரியேட்டிங் சம்திங் ஆர் அட்வான்ஸ்டு ப்ராடக்டை உருவாக்குறது, that we call it development. அப்போ development is a process that creates growth, progress, positive change or the addition of physical, economic, environmental, social and demographic components. In short நம்ம சொல்லணும்னா இப்போ இருக்கிற நிலைமையிலேருந்து இன்னும் ஒரு அட்வான்ஸ்டு ஸ்டேட்டுக்கு போகிறது தான் நம்ம டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லுவோம். மே இட் பி physical, economic, environmental, social or demographic components. நம்ம இந்தியன் டெவலப்மெண்ட் சொல்லும்போது இந்தியன்ஸ் we have a rich legacy of scientific ideasங்கிறத உலகமே மறுக்காது. தெரியாததை தெரிஞ்சுக்கணுங்கிற ஒரு டிசையரோட எக்ஸ்பெரிமெண்ட் பண்ணி அதில் நம்ம சில அப்சர்வேஷன்ஸை கண்டுபிடிச்சி ப்ரொசீட் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது that generates a scientific temper. இன்னொரு முக்கியமான கான்செப்ட் இஸ் விஷன்ஸ். ஃபியூச்சர் டெக்னாலஜிஸை பற்றின ஐடியாஸை இந்த விஷன்ஸ் டிஸ்கிரைப் பண்ணும். ஸோ தேட் இஸ் ஷேர்ட் பிட்வீன் இண்டிவிஜுவல்ஸ், இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், ஆர்கனைசேஷன்ஸ். தோஸ் ஆர் இன்வால்வ்ட் இன் ரிசர்ச் அண்ட் டெவலப்மெண்ட் ப்ராசஸ். ஸோ இந்த விஷன்ஸ் அப்புறம் இன்னோவேட்டிவ் ப்ராசஸ்க்கு லீட் பண்ணிட்டு போகும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம கண்ட்ரியில் we have certain visions such as the information super highway, cashless society, paperless office. ஸோ இந்த விஷனை ஃபஸ்ட்டு நம்ம ஃபார்முலேட் பண்ணுறோம். தென் இட் கெட்ஸ் இட் ஸ்ட்ரெங்க் பை பண்ட்லிங் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ். அதுக்கப்புறமா இண்டிவிஜுவல்ஸோடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸையும் நாலெட்ஜையும் யூஸ் பண்ணி இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் இன்வால்வ் ஆகி ஒரு எஃபெக்டிவ் வேல நமக்கு என்ன விஷனை நம்ம ஐடென்டிஃபை பண்ணி வச்சுருக்கிறோமோ இல்லை டிட்டர்மின் பண்ணி வச்சுருக்கோமோ அதை அடைகிறதுக்கு ஹெல்ப் பண்ணுது. இப்படி தான் இந்தியாவுடைய எல்லா டெக்னாலஜிக்கல் டெவலப்மெண்ட்ஸும் நடந்துகிட்ருக்கு. ஸோ ஃபஸ்ட்டு நமக்கு ஒரு சயின்டிஃபிக் ஐடியா இருக்குது, அதுக்கப்புறம் ஒரு சயின்டிஃபிக் டெம்பர் வருது, தென் that leads to a vision and finally that is achieved. பல கண்ட்ரீஸில் நம்ம பார்த்தோம்னா டெவலப்மெண்ட் இஸ் பிகமிங் டுமாரோ ஆஃப் வாட் இண்டஸ்ட்ரியலைஸ் கண்ட்ரீஸ் ஆர் டுடே. ஸோ ரிச் கண்ட்ரீஸ் இல்லைனா ரொம்ப அட்வான்ஸ் ஸ்டேஜில் இன்றைக்கி இருக்கிற கண்ட்ரீஸ் மாதிரி நம்ம கண்ட்ரியும் நாளைக்கு உருவாகணும் அப்படிங்கிற கோல் நோக்கி போயிட்டு இருக்கிறது தான் நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட்னு சொல்லி நிறைய கண்ட்ரீஸ் டிஸ்கிரைப் பண்ணி வச்சிருக்கு. பட் எக்ஸாக்ட்லி வாட் டெவலப்மெண்ட் இஸ், it is not only the acceleration of economic growth, inequality reduce ஆகணும், absolute poverty eradicate ஆகணும். வெறும் வெல்தியராக மட்டும் கண்ட்ரி மாறிட்டு இருந்தால் நேஷன் டெவலப் ஆயிடுச்சுன்னு நம்ம சொல்லிட முடியாது. அங்கே இருக்கிற இந்த மாதிரிப்பட்ட கலைகள் அகற்றப்பட்டு ஒரு நல்ல என்விரான்மெண்ட்டும் லைஃப் ஸ்டைலும் ஏற்பட்டால் தான் அந்த நேஷனை நம்ம டெவலப்டு நேஷன்னு சொல்ல முடியும். இப்போ டெக்னாலஜின்னு நம்ம சொல்கிறோம். வாட் எக்ஸாக்ட்லி டெக்னாலஜி மீன்ஸ்? ஸோ தட் இஸ் த டோட்டல் அண்ட் கம்ப்ளீட் அப்ளிகேஷன் ஆஃப் மேன்ஸ் நாலெட்ஜ், ஸ்கில்ஸ், டூல்ஸ் அண்ட் மெட்டீரியல்ஸ். நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய அறிவு, திறமைகள், கருவிகள், பொருட்கள் எல்லாத்தையுமே கம்ப்ளீட்டாக அப்ளை பண்ணக்கூடிய அந்த ஒரு ப்ராசஸ் தான் டெக்னாலஜி. நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய சயின்டிஃபிக் நாலெட்ஜை மனிதர்களுக்கு பயன்படக்கூடிய பொருட்களாகவும் நடவடிக்கைகளாகவும் உருவாக்குறது தான் டெக்னாலஜி. டெக்னாலஜி ஒரு ப்ராக்டிக்கல் ப்ராப்ளம் சால்விங் என்டர்பிரைஸ். டெக்னாலஜியை நம்ம 2 டைப்ஸாக சொல்லலாம். ஒன் இஸ் மெட்டீரியல் டெக்னாலஜி. இதில் நம்ம நாலெட்ஜை யூஸ் பண்ணி டெக்னாலஜிக்கல் ப்ராடக்ட்ஸை உருவாக்குறோம். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் டூல்ஸ், எக்யூப்மெண்ட், அக்ரோகெமிக்கல்ஸ், இம்ப்ரூவ்ட் பிளான்ட் வெரைட்டிஸ் ஆர் ஹைப்ரிட்ஸ், இம்ப்ரூவ்ட் ப்ரீட்ஸ் ஆஃப் அனிமல்ஸ் அண்ட் வேக்சின்ஸ். இதை மெட்டீரியல் டெக்னாலஜிங்கிற டைப்பில் சொல்கிறோம். நாலெட்ஜ் பேஸ்டு டெக்னாலஜி, இதில் technical knowledge, management skills and other processes which are needed to produce products or grow crops. இதை knowledge based technology ன்னு சொல்கிறோம். இப்படி டெக்னாலஜி இஸ் ஆஃப் 2 types. ஒரு நல்ல டெக்னாலஜி எப்படி இருக்கணும்னா, it should be simple and easy to understand.
It should be manageable, inexpensive, flexible. நம்மளுடைய தேவைக்கு ஏற்ப அது ஃபிட் ஆகிறதா இருக்கணும், அடாப்டபிளாக இருக்கணும், நடைமுறையில் டெக்னிக்கலாக பாசிபிளாக இருக்கக்கூடியதாக இருக்கணும், லோக்கலி சர்வீசபிளாக இருக்கணும், எம்ப்ளாய்மெண்ட் ஜெனரேஷன் பொட்டன்ஷியல் உடையதாக இருக்கணும், வேலை வாய்ப்பை உருவாக்கக்கூடியதாக இருக்கணும், கம்பேட்டபிலிட்டி இன் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சர் அண்ட் வித் பீப்புள்ஸ் கல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸ். இது ரொம்ப முக்கியம். நம்மக்கிட்ட இருக்கக்கூடிய இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சரை வச்சு நம்ம செய்யக்கூடிய ஒரு விஷயமா இருக்கணும் டெக்னாலஜி. அண்ட் நம்மளுடைய கல்ச்சரல் ப்ராக்டிசஸோடையும் அது ஒத்து போகணும். இப்படிப்பட்ட ஃபீச்சர்ஸோடு இருக்கிற டெக்னாலஜியை தான் நம்ம ஒரு சக்ஸஸ்ஃபுல் டெக்னாலஜின்னு நம்ம எடுத்துக்க முடியும். ஆஸ் வி ஆல் நோ, சயின்ஸ் இஸ் அ பிரான்ச் ஆஃப் நாலேஜ். ஒரு ஜெனரல் ட்ரூத் இருக்குது, அதை அப்சர்வ் பண்ணி அதை கிளாசிஃபை பண்ணி ஃபார்முலேட் பண்ணுறது தான் நம்ம சயின்ஸ்ன்னு சொல்கிறோம். சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இந்த ரெண்டு டேர்மையும் நம்ம எடுத்துக்கிட்டோம்னா இட்ஸ் அ காமன் டேர்ம், அடிக்கடி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ஆனால் கொஞ்சம் உட்காந்து நம்ம அதை யோசித்து பார்த்தோம்னா சயின்ஸ் சஜஸ்ட் ஐடியாஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஆப்பரேஷனலைசஸ் தெம். ஒரு ஐடியாவை சஜஸ்ட் பண்ணுறது சயின்ஸ், அதை நடைமுறைப்படுத்துறது டெக்னாலஜி. ஒரு ஆப்ஜெக்டிவை எப்படி நம்ம அச்சீவ் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறத கிளாரிஃபை பண்ணி ஜஸ்டிஃபை பண்ணுறது சயின்ஸ், அதை ப்ராக்டிக்கல் ரியலைசேஷனுக்கு கொண்டு வர்றது டெக்னாலஜி. ஸோ இந்த ரெண்டுமே ஹேண்ட் இன் ஹேண்டாக போனாதான் இட் என்ஸ் அப் இன் கிரேட் சக்ஸஸ். சயின்ஸை நம்ம சிஸ்டமேட்டிக் சர்ச் ஃபார் ட்ரூத்ன்னு சொல்கிறோம். தட் இஸ் த பேசிஸ் ஃபார் டெக்னாலஜி. டெக்னாலஜி இல்லாமல் சயின்ஸ் பிகம்ஸ் இம்பார்ட்டண்ட் அண்ட் சயின்ஸ் இல்லாமல் டெக்னாலஜி டஸ் நாட் எக்ஸிஸ்ட். ஸோ போத் ஆர் இம்பார்ட்டண்ட். ஏர்லியராக சயின்ஸையும் டெக்னாலஜியும் ரெண்டு டிஸ்டிங்க்ட் ட்ரெடிஷனாக கன்சிடர் பண்ணிட்டு இருந்தாங்க. எல்லாத்தையுமே தனித்தனியாக படிச்சுட்டு இருந்தாங்க. பட் அரௌண்ட் 19th century they established a closer relationship between the two. So that is how the concept of science and technology was formed. As I told earlier, ஒரு நேஷனுடைய ப்ராக்ரஸ் அண்ட் டெவலப்மெண்ட்டோடைய கீயை சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தான் ஹோல்டு பண்ணிட்டு இருக்கு. அண்ட் ஒரு கண்ட்ரியோடைய எக்கனாமிக் அண்ட் சோஷியல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் டூல்னு சொல்லப்படுறது இந்த சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி தான். டெக்னாலஜி பிளேஸ் அ ஃபண்டமெண்டல் ரோல் இன் வெல்த் கிரியேஷன், குவாலிட்டி ஆஃப் லைஃப்பை இம்ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு, அப்புறம் உண்மையான ஒரு எக்கனாமிக் க்ரோத்தை உருவாக்கி சொசைட்டியை டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு டெக்னாலஜி பிளேஸ் அ வைட்டல் ரோல். At the same time, globalization and liberalization have thrown up immense opportunities and of course some challenges for science and technology. இப்போ 8 different fieldsல in the science and technology how it has produced national development அப்படிங்கிறத நம்ம பார்க்கலாம். First one being poverty alleviation. ஸோ அலீவியேஷனுங்கும் போது நம்ம தமிழில் சொல்ல போனோம்னா தணிக்கிறது. இந்த வறுமையை எராடிகேட் பண்ண முடியாட்டியும் கம்ப்ளீட்டாக அழிக்க முடியாட்டியும் அட்லீஸ்ட் டு சம் லெவல் we can minimize it. That is what called poverty alleviation. As we are very well aware of, India contains the largest number of people living in poverty. 80% of the poor வந்து ரூரல் ஏரியாஸில் இருக்காங்க. இதுலேயும் இந்த ரூரல் ஏரியாஸில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள் மோஸ்ட்லி தே ரிலை ஆன் அக்ரிகல்ச்சர். என்ன சொல்கிறாங்கன்னா, மென் வந்து ஐசோலேட்டட் வில்லேஜஸில் இருந்து அர்பன் ஏரியாஸ்க்கு லிவிங்காக ஆர் டு ஏர்ன் அ லிவிங் தே கோ அவே. ஸோ இங்கே ரூரல் ஏரியாவில் இருக்கக்கூடிய விமென் 50% ஆஃப் இந்தியா செல்ஃப் எம்ப்ளாய்ட் ஃபார்மர்ஸை கன்ஸ்டிடியூட் பண்ணுறாங்க. In 2016, the Prime Minister of India introduced a national policy aiming to double the farmers' income by 2022. இதில் ஒரு 3-part strategy advocate பண்ணாங்க. 1/3 is concentrated on traditional crops such as paddy and sugarcane. 1/3 on poultry, beekeeping and fishery. Another 1/3 planting trees to produce timber. In the 3-part strategy was advocated. பாவர்ட்டி அலீவியேஷனுக்கு யூஸ் ஆகக்கூடிய சில நேஷ்னல் ஸ்கீம்ஸ் பீயிங் கிராப் இன்சூரன்ஸ் ஸ்கீம், கேரிஃப் கிராப்க்கு 2% ப்ரீமியமும், ராபி கிராப்ஸ்க்கு 1.5% ப்ரீமியமும், ஹார்டிகல்ச்சருக்கு வந்து 5% ப்ரீமியமும் தேல் ஹேவ் டு பே.
பேலன்ஸ் ப்ரீமியம் வில் பி பெய்ட் போத் பை ஸ்டேட் அண்ட் சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட். நம்ம ஏற்கனவே சில ஸ்கீம்ஸ் பற்றி பார்த்த டாபிக்ஸில் இன்னும் சில schemes detailed பார்த்துருக்குறோம். If time permits, we can see some more schemes in later sessions. Nano Ganesh. This is a mobile-based remote controller that is used to control water pumps. நம்மகிட்ட இருக்கிற மொபைலில் இருந்தே வாட்டர் பம்ப்ஸ் farmer can control. இந்த ஆப்பை யூஸ் பண்ணி farmers can turn the water pumps on and off and they can check how much power is available. டேங்க்ல ஸ்டோரேஜ் டேங்க்ல எவ்வளவு வாட்டர் லெவல் இருக்கு அதை கூட ஃபார்மர்ஸ் கேன் செக். இது 2003 இந்த ஆப் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணப்பட்டதுல இருந்து இட் ஹஸ் ஓவர் 60,000 இன்ஸ்டாலேஷன்ஸ் இன் இந்தியா, ரீச்சிங் 480,000 பீப்புள் லிவிங் இன் ரூரல் ஏரியாஸ் அப்படின்னு ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸ் சொல்லுது. தென் த நேஷனல் ஐடென்டிட்டி கார்டு. இந்த கார்டு இஸ் எக்ஸ்பெக்டட் டு இம்ப்ரூவ் இந்தியாஸ் பேசிக் எஜுகேஷன் அண்ட் ஹெல்த் சிஸ்டம்ஸ். ரூரல் ஸ்கூல்ஸில் ஸ்டூடெண்ட்ஸும் ரெகுலராக போக மாட்டாங்க, சில டீச்சர்ஸும் ரெகுலராக ஸ்கூலுக்கு வர மாட்டாங்க. அது மாதிரி ரூரல் ஹெல்த் சென்டர்ஸில் டாக்டர்ஸ் தே ஆர் வெரி லெத்தாஜிக், சம் டாக்டர்ஸ். ஸோ இதெல்லாம் இந்த இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் மூலமாக நம்ம ஒருங்கிணைத்தா இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்களை அவாய்ட் பண்ணலாம். இட் வில் ஹெல்ப் to serve as the basis for building a complete health information system. Abdina they have proposed. Next field is agriculture. Of course, in the poverty alleviation lum konjam agriculture based things irundhudu, but typically agriculture nama paakumbodhu it facilitate higher yields, greater efficiency and greater nutritional content of the food. இது ரொம்ப முக்கியம். இந்த அக்ரிகல்ச்சரல் அவுட்புட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு தேவையான டெக்னாலஜி எப்படி இருக்கணும்னா இட் ஷுட் டென் டு அட்வான்ஸ் எக்கானமிக்கலி, ஆப்பர்ச்சுனிட்டி அண்ட் ஆர்கனைசேஷன் டு யூஸ் த டெக்னாலஜி. அப்புறம் இந்த பொலிட்டிக்கல், சோஷியல், எக்கனாமிக் ஆப்ஸ்டாக்கிள்ஸ், டெவலப்மெண்ட்டுக்கு இருக்கக்கூடிய இந்த மாதிரிப்பட்ட ஆப்ஸ்டாக்கிள்ஸை எலிமினேட் பண்ணக்கூடியதாக இருக்கணும். முதல்ல அந்த டெக்னாலஜியை இன்கார்பரேட் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி இருக்கணும், அதுக்கப்புறம் அதை கண்டினியூ பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டியும் இருக்கணும். ஸோ இப்படிப்பட்ட ஒரு சிச்சுவேஷன் இருந்ததுன்னா அந்த டெக்னாலஜி அக்ரிகல்ச்சரல் இன்புட்டை இன்க்ரீஸ் பண்ணும். ஆஸ் வி நோ, இம்ப்ரூவ்ட் நாலேஜ் ஆஃப் பிளான்ட் பயாலஜி அண்ட் ப்ரீடிங் டெக்னிக்ஸ் நமக்கு பெட்டர் சீட்ஸையும் கல்டிவேஷன் ப்ராக்டிசஸையும் கொடுத்துருக்கு. அல்டிமேட்டாக நமக்கு ஈல்ஸும் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்கு. அது மாதிரி நம்ம பிளான்ஸுடைய ஜீனோமிக்ஸை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணுறதன் மூலமாக நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ்க்கு நம்மளால் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ தட் இட் வில் ரிசல்ட் இன் இன்க்ரீஸ் ப்ரொடக்டிவிட்டி, நியூட்ரிஷனல் கண்டென்ட் அண்ட் ஃபுட்டை நம்ம வேக்சின் கேரியர்ஸாக யூஸ் பண்ண முடியும். டிகிரடேஷன் ஆஃப் சாயில் அண்ட் லேண்டை அவாய்ட் பண்ண முடியும். போஸ்ட் ஹார்வெஸ்ட் லாஸ், ட்ராட் as well as பெஸ்ட் ரெசிஸ்டன்ஸையும் நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண முடியும். Then water supply. We know water is life. That is essential for our daily living and a healthy living. அப்போ நமக்கு adequate supply of water, that is that to safe waterங்கிறது ரொம்ப முக்கியம். Not only in urban areas, in rural areas also. அப்போ அது ஒரு growing wealthier populationல ஒரு பெரிய சேலஞ்சாக இருக்கு. நமக்கு ஹவுஸ் ஹோல்ட் யூசேஜுக்கு, அக்ரிகல்ச்சருக்கு, இண்டஸ்ட்ரியல் செக்டார்ஸ்க்கு எல்லாத்துக்குமே வாட்டர் வேணும். அது மாதிரி வாட்டர் ட்ரீட்மெண்ட் பிளான்ஸ் யூஸ் பண்ணுற அந்த டெக்னாலஜி இட் ஷுட் பி சேஃப். கெமிக்கலாகவும் பயாலஜிக்கலாகவும் சேஃபான மெத்தட்ஸை யூஸ் பண்ணணும். இப்போது அட் ப்ரெசன்ட் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற ட்ரீட்மெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆர் ஏரேஷன், கோயாகுலேஷன், ஃப்ளக்குலேஷன், செடிமெண்டேஷன், ஃபில்ட்ரேஷன் அண்ட் டிஸ்இன்ஃபெக்ஷன். நம்ம கண்ட்ரியில் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கிற வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷன் அண்ட் ட்ரீட்மெண்ட் டெக்னாலஜிஸ் பீயிங் கெப்பாசிட்டிவ் டீஅயனைசேஷன். இந்த டெக்னாலஜியில் வாட்டர்லேருந்து அயான்ஸை நம்ம ரிமூவ் பண்ணுவோம் பை பாசிங் இட் த்ரூ எ ஸ்பேசர் சேனல். அந்த சேனலில் போரஸ் எலக்ட்ரோட்ஸ் ரெண்டு பக்கமும் இருக்கும். தென் ஓசனேஷன், ஓசோனை வாட்டரில் இன்ஃப்யூஸ் பண்ணி பியூரிஃபை பண்ணுறது. அல்ட்ரா வயலட் டெக்னாலஜி, it uses UV light to kill microorganisms present in water. Reverse osmosis, this removes majority of contaminants
அதில் ஒரு செமி பெர்மியபிள் மெம்பரேன் இருக்கும். ப்ரெஷரில் வாட்டர் அது வழியாக புஷ் பண்ணும்போது மெஜாரிட்டி ஆஃப் கண்டாமினன்ஸ் அதை ரிமூவ் பண்ணிடும். தென் டெராஃபில், இது வந்து ஒரு பர்ன்ட் ரெட் கிளே போரஸ் மீடியா தட் இஸ் யூஸ் ஃபார் ஃபில்ட்ரேஷன். நம்ம அந்த ஃபில்ட்ரேஷன் பர்பஸ்க்கு இந்த பர்டிகுலர் பர்ன்ட் ரெட் கிளே போரஸ் மீடியாவை யூஸ் பண்ணுவோம். இதில் ட்ரீட் ஆகி வரும்போது ரா வாட்டர் வில் பிகம் அ க்ளீன் ட்ரிங்கிங் வாட்டர். ஸோ திஸ் இஸ் டெவலப்ட் பை CSIR புவனேஸ்வர். அப்புறம் OS கம்யூனிட்டி ஸ்கேல் ஆர்சனிக் ஃபில்டர், இது ஒரு ஆர்கானிக் ஆர்சனிக் ஃபில்டர். திஸ் இஸ் டெவலப்ட் பை IIT கரக்பூர். ஃபில்ட்ரேஷன் மெத்தட்ஸ் நிறைய நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். that will include sand filters to remove dirt, silt, dust, அந்த மாதிரி particulate matter ரிமூவ் பண்ணுறதுக்கு இது யூஸ் பண்ணுறோம். தென் சோலார் வாட்டர் பியூரிஃபிகேஷன் சிஸ்டம்ஸும் நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். தென் என்விரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட். இந்த என்விரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட்ல லோக்கல் இஷ்யூஸ் நம்ம சொல்றது இன்டோர் அண்ட் அவுட்டோர் ஏர் பொல்யூஷன் அண்ட் வாட்டர் பொல்யூஷன். ரீஜனல் இஷ்யூஸ்ல வர்றது ஆசிட் டெபாசிஷன். அண்ட் குளோபல் இஷ்யூஸ் நம்ம பார்க்கும்போது கிளைமேட் சேஞ்ச், ஸ்ட்ராட்டோஸ்பெரிக் ஓசோன் டிப்ளீஷன் அண்ட் லாஸ் ஆஃப் பயாலஜிக்கல் டைவர்சிட்டி, லேண்ட் டீக்ரடேஷன் அண்ட் டெசர்டிஃபிகேஷன். இது இவ்வளோவே நம்ம மேனேஜ் பண்ணணும் என்விரான்மெண்டலி நம்ம சேஃபாக இருக்கணும்னா. ஏன்னா இதில் இருக்கக்கூடிய சேஞ்சஸ் it will affect income of people who depend on these natural resources, human health, affecting through air and water pollution, and also increase in the exposure to vector-borne diseases like malaria and dengue. அப்புறம் vulnerability of people to extreme weather phenomena. ஃப்ளட்டாக இருந்தாலும் பிரச்சனை, ட்ராட்டாக இருந்தாலும் பிரச்சனை. ஸோ இந்த எக்ஸ்ட்ரீம் வெதர் ஃபினாமினாக்கு பீப்புள் அடாப்ட் ஆகணும். That is another problem. Then sea level rise due to climate changes. That is another great problem we are facing due to failure in proper environmental management. ஒரு கண்ட்ரியோட என்விரான்மெண்டல் பாலிசிஸையும் நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட் பாலிசிஸையும் இன்டகிரேட் பண்ணுறதன் மூலமாக கண்ட்ரிஸோடைய கெப்பாசிட்டி டு அடாப்ட் அண்ட் மிட்டிகேட் these environmental conditions can be enhanced. And then next one is the affordable energy. 80% of India's existing energy needs fossil fuels and biomass தான் மீட் பண்ணுது. அதுலேயும் 61% வந்து ஹைட்ரோகார்பன் ஃபியூவல் பேஸ்ட், கோல் அண்ட் ஆயில், இதுதான் மெயினான எனர்ஜி சோர்ஸஸாக இருக்குது. அப்போது ஒரு என்விரான்மெண்டலி அண்ட் சோஷியலி சஸ்டைனபிள் டெக்னாலஜி இஸ் நீடட் தட் கேன் மீட் த எனர்ஜி நீட்ஸ் ஆஃப் டெவலப்பிங் கண்ட்ரீஸ். இதுக்கு தான் நிறைய ரிசர்ச்சஸ் போயிட்டுருக்கு. சில பீப்புள் நல்ல அடிக்குவேட்டான ஃப்ரெஷ் வாட்டர் இல்லாமலே வாழ்கிறாங்க. சிலருடைய ஹெல்த் அண்ட் லைவ்லிஹுட் ஆர் என்டேஞ்சர்ட் பை என்விரான்மெண்டல் டீக்ரடேஷன். அப்போ இப்படிப்பட்ட ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்கும்போது இந்த ப்ராப்ளம்ஸை சால்வ் பண்ணுறதுக்கு we are in need of technology. இனி நம்ம சில மெத்தட்ஸ் கண்டுபிடிச்சிருப்போம், அதை டைம்லியாக லோக்கலாக அடாப்ட் பண்ணுறதுக்கு அங்கேயே அவைலபிளாக இருக்கிற டெக்னாலஜிக்கல் கெப்பாசிட்டியும் நமக்கு தேவைப்படுது. ரினியூவபிள் எனர்ஜி டெக்னாலஜிஸை இன்னும் நம்ம நிறைய டெவலப் பண்ணணும். டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன், இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் ஹவுசிங்கில் யூஸ் பண்ணுறதுக்கு, அதுவும் எஃபெக்டிவாக சஸ்டெயினபிளாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இன்னும் நிறைய டெக்னாலஜி தேவைப்படுது. அண்ட் வி ஆல்சோ நோ எலக்ட்ரிசிட்டி இஸ் தி எனர்ஜி ஆஃப் த ஃபியூச்சர். இப்போது வேர்ல்ட் இஸ் ரேப்பிட்லி மூவிங் டுவர்ட்ஸ் திஸ் எலக்ட்ரிக் வேர்ல்ட் அண்ட் அஃபோர்டபிள் டெக்னாலஜிக்கல் ட்ரான்ஸ்ஃபர் that can only boost renewable power in India. Next is about the economic growth. ரொம்ப வருஷமா policy makers have suspected a close link between economic growth and productive investment in science and technology. Industrial revolutionல இருந்தே rich countries இல்லைன்னா developed countries நம்ம சொல்கிற countries எல்லாமே they have had the most science and technology capacity. அப்போ ஃபாஸ்ட்டாக ஒரு கண்ட்ரியோட எக்கானமி க்ரோ ஆகணும்னா அங்கே நல்ல ஒரு சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கணும். 1870 இன்னைக்கு வரைக்கும் எந்தெந்த கண்ட்ரிஸ் சயின்டிஃபிக்கலி அண்ட் டெக்னாலஜிக்கலி அட்வான்ஸ்டாக இருந்ததோ அந்த கண்ட்ரிஸ் எல்லாம் வெல்தியாக இருந்திருக்கு. இப்போ இந்த COVID-19 பேண்டமிக் வந்து இண்டஸ்ட்ரீஸ் எல்லாமே
தங்களுடைய ஆப்ரேஷன்ஸை கிரிட்டிக்கலாக இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கான ஒரு நெசசிட்டியை கிரியேட் பண்ணியிருக்கும் போது ரொம்ப அவசரமாக நம்ம என்ன பண்ண வேண்டி இருந்தது, டிஜிட்டல் வேர்ல்டுக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் ஆக வேண்டி இருந்தது. ஸோ இது எல்லாமே அல்டிமேட்டாக இந்தியாஸ் எக்கானமியில் தான் ரிஃப்ளெக்ட் ஆச்சுது. இந்த பேண்டமிக் என்ன பண்ணியிருக்கு, இட் ஹஸ் ஃபாஸ்ட் ஃபார்வர்டட் த டிஜிட்டல் அடாப்ஷன் ரேட் அப் பை 10 years. அண்ட் கிளவுட் டெக்னாலஜி இதில் ரொம்ப ஒரு கீ ரோல் இருந்தது. நம்ம இப்போ இந்த பேண்டமிக் வரலன்னா இப்போ இருக்கிற ஒரு டிஜிட்டல் யூட்டிலைசேஷனை இன்னும் ஒரு 10 வருஷம் தாண்டி தான் நம்ம ஆரம்பிச்சிருப்போம். நெக்ஸ்ட் இஸ் ஹெல்த். ஹை இன்ஃபர்டிலிட்டி, ஹை மோர்டாலிட்டி, இதை ஸ்லோ டவுன் பண்ணுறதுக்கும் ஒரு பெட்டர் ஹெல்த்தை கிரியேட் பண்ணுறதுக்கும் சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி ஹஸ் பேவ்ட் வே. Vector and waterborne diseases, AIDS, indoor air pollution, inadequate prenatal and maternal care, இது எல்லாமே ஒரு வருடத்தில் பல்லாயிரக்கணக்கான மரணங்களுக்கு காரணமாகுது. அதுலேயும் எந்தெந்த கண்ட்ரீஸ் ப்ரிப்பேர்டாக இல்லையோ, இல்லைன்னா இந்த ஹெல்த் செக்டாரில் ப்ராப்பராக இன்வெஸ்ட் பண்ண முடியாமல் இருக்குதோ, அதை எல்லாமே இந்த ஃபேக்டர்ஸ் ரொம்ப ஹார்டாக ஹிட் பண்ணிக்கிட்டே இருக்குது. மெயினாக நம்ம டெவலப்ட் கண்ட்ரீஸில் இது ஒரு பெரிய பேர்டனை உருவாக்குது. இல் ஹெல்த் இஸ் அ காஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் அ கான்சிக்வன்ஸ் ஆஃப் பாவர்ட்டி. அதாவது ஹெல்த் மோசமாக இருந்ததுன்னா இட் வில் லீட் டு பாவர்ட்டி. இன் அதர் வே ரவுண்ட், பாவர்ட்டி வில் லீட் டு இல் ஹெல்த். ஒரு யுனைடெட் நேஷன்ஸோடைய ரிப்போர்ட் படி 75% ஆஃப் த ஹெல்த் கேர் இன்ஃப்ராஸ்ட்ரக்சராக இருக்கட்டும், மெடிக்கல் ஸ்பெஷலிஸ்டாக இருக்கட்டும், எல்லாமே அர்பன் ஏரியாஸில் தான் கான்சன்ட்ரேட் ஆகிருக்கு. அர்பன் ஏரியாஸில் ஒன்லி 27% ஆஃப் இந்தியன் பாப்புலேஷன் லிவ். அப்போது இந்த ரூரல் ஹெல்த் கேர் இஸ் பிகமிங் அ கிரேட் குவெஸ்டன் மார்க். ஹெல்த் கேரில் டெக்னாலஜிஸ் என்னென்ன பண்ணியிருக்கு, மெயினாக artificial intelligence, automation and internet of things. These technologies have done wonders in healthcare. Education. இது ஒரு நல்ல cartoon telling how education was and how education is. அதுவும் இந்த ஒரு 1.5 years education has completely become a digital thing. நிறைய மெத்தடாலஜிஸ் ஏற்கனவே அவைலபிளாக இருந்தது, பட் we weren't aware of that. இப்போது இன்னைக்கு இப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் தான் நம்ம செஞ்சாகணுங்கிற ஒரு கட்டாயம் வந்தப்போ we became familiarized with it. Even the kids, they got used to this type of education. And yes, of course, what else if not technology? E-learning shaped the way for advanced learning methods in EdTech. Year 2025 ஓட எண்டில் இந்தியாவில் இன்டர்நெட் பெனிட்ரேஷன் ரேட் இஸ் எஸ்டிமேட்டட் டு ரீச் above 55%. இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷனில் டிஜிட்டைசேஷன் ஆஃப் எஜுகேஷன் ரிமைன்ஸ் ஒன் ஆஃப் த டாப் மோஸ்ட் ப்ரையாரிட்டிஸ் ஆஃப் அவர் கவர்மெண்ட். நிறைய இ-லேர்னிங் போர்ட்டல்ஸ் இப்போ அப்பியர் ஆயிருக்கு. தே ஆர் ஆல்சோ பெர்ஃபார்மிங் வெல். ஏன்னா நிறைய லேர்னர்ஸ் தே என்ரோல் தெம்செல்ஸ் ஃபார் ஆன்லைன் கோர்சஸ். பர்டிகுலராக இந்த பேண்டமிக் அப்புறமா இந்த சிச்சுவேஷன் ப்ரிவெயில் ஆகுது. ஏர்லியராக ஆன்லைன் டிகிரிஸ்க்கு பெர்மிட் பண்ணப்படாத யூனிவர்சிட்டிஸ் அண்ட் காலேஜஸ் இப்போ 2020 more than 20% they have got permission. இதனால ஹையர் எஜுகேஷன் ஆன்லைன் மோடில் இன்னும் இன்க்ரீஸ் ஆகுது. அண்ட் திஸ் ரேசஸ் த ப்ரொஃபைல் ஆஃப் இந்தியன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் குளோபலி. மற்ற கண்ட்ரீஸ் அட்வான்ஸ்டாக போயிட்டு இருந்த இந்த ஃபீல்டில் நம்ம கொஞ்சம் லேக் ஆகி இருந்தோம். இப்போ வி ஆர் கோப்பிங் அப். மெனி எட்டெக் கம்பெனிஸ் லேர்னிங் மேனேஜ்மெண்ட் ரிசோர்ஸஸ் ஆஃபர் பண்ணுறாங்க. லைக் blended learning, 3D and DIY kits, அதாவது do it yourself kits, artificial intelligence based experiential and interactive learning. இது எல்லாமே எஜுகேஷனுடைய தரத்தை இன்னும் அதிகரிக்குது.
எம்ஃபசிஸ் ஆன் டிஜிட்டைசேஷன். நம்ம எந்த அளவுக்கு எஜுகேஷனை வைடாக ஸ்ப்ரெட் பண்ணுறோமோ அந்த அளவுக்கு ஃபாஸ்ட்டாக டெவலப்மெண்ட் நடக்கும் அப்படிங்கிறத கவர்மெண்ட் ரியலைஸ் பண்ணதுனால நியூ நேஷ்னல் எஜுகேஷன் பாலிசி NEP அதை ஃபார்ம் பண்ணாங்க. தட் புட்ஸ் எம்ஃபசிஸ் ஆன் டிஜிட்டைசேஷன். திஸ் ஆல்சோ ஃபோக்கஸஸ் ஆன் EdTech ஃபார் ஃபர்தர் எஜுகேஷன், பர்டிகுலராக ரூரல் ஏரியாஸில். இந்த டிஜிட்டைசேஷன் மெயினாக எதுக்காகனா எஜுகேஷனை எல்லா பார்ட்ஸ் ஆஃப் த கண்ட்ரிக்கும் எடுத்துகிட்டு போகணும். மெயின்லி Tier 2 and 3 cities and villages. ஹைஃபை சிட்டிஸ் இல்லாமல் அதுக்கு அடுத்த லெவலில் இருக்கக்கூடிய சிட்டிஸுக்கும் வில்லேஜஸுக்கும் குவாலிட்டி எஜுகேஷனை எடுத்துகிட்டு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்காக மெயினாக இது ஏற்படுத்தப்பட்டது. The government also realized that the power to reach small towns and villages require technology. அதோட நல்ல ஒரு குவாலிட்டியான டீச்சர்ஸ்க்கு இந்த டெக்னாலஜி மூலமாக ஆக்சஸ் கிடைக்கும் அப்படிங்கிறதையும் ரியலைஸ் பண்ணாங்க. ஏர்லியராக இது அன்இமேஜினபிளாக இருந்தது, ரொம்ப டிஸ்டன்ட் ட்ரீமாக கருதப்பட்டது. பட் நவ் டியூ டு மேசிவ் டெக் டிஸ்ரப்ஷன்ஸ் இதை நம்ம சக்ஸஸ்ஃபுல்லாக எக்ஸிக்யூட் பண்ணிகிட்ருக்குறோம். பட்ஜெட் 2021-22 ஹேஸ் allocated Rs 93,224.31 crore to the Ministry of Education. இன்னொரு முக்கியமான பாயிண்ட், பிரிட்ஜிங் த டிஜிட்டல் டிவைட். இப்போ நம்ம ஆன்லைன் எஜுகேஷனுக்கு ஷிஃப்ட் ஆகும்போது டிஜிட்டல் டிவைட், டிஜிட்டல் ரெடினஸ் இந்த மாதிரிப்பட்ட கான்செப்ட்ஸ் சீனில் வருது. ஸ்கூல் அப்புறம் ஹையர் எஜுகேஷன் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் லைக் காலேஜஸ் அண்ட் யூனிவர்சிட்டிஸ் ஆர் 2 different மார்க்கெட்ஸ். அதை ரன் பண்ணுறதுக்கு தே ஹாவ் தேர் ஓன் செட் ஆஃப் சேலஞ்சஸ் அண்ட் டிஜிட்டல் ப்ரிப்பேர்ட்னஸ். இந்த டிஜிட்டல் டிவைடுங்கிறது காலேஜஸ் யூனிவர்சிட்டிஸை விட ஸ்கூல்ஸில் தான் சிக்னிஃபிகண்ட்லி ஹையராக இருக்குது. இது என்னென்னா எஜுகேஷன் டிஜிட்டலைஸ் ஆகும்போது ரிச் புவருங்கிற டிவிஷன் ரொம்ப மார்க்கடாக தெரியுது. ஸோ we have to work upon to make education accessible through digital means for all school students. அவங்க எந்த லொக்கேஷனில் இருந்தாலும் சரி, ஃபினான்ஷியல் பேக்ரவுண்ட் எப்படி இருந்தாலும் சரி, இன்டர்நெட் பேண்ட்வித் கனெக்டிவிட்டி என்ன ரேஞ்சில் இருந்தாலும் சரி, we should work to assure that digital means are available to all the school students. அப்போ இதை நம்ம அச்சீவ் பண்ணணும்னா we have to create the right infrastructure, hire good teachers and build a suitable curriculum for every school. Industry ready students. எந்த ஒரு எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், பர்டிகுலர்லி ஹையர் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ், காலேஜஸ், யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸை இண்டஸ்ட்ரி ரெடியாக பில்டப் பண்ணுறது தான் ஒரு முக்கியமான டாஸ்காக மேற்கொண்டிருக்காங்க. காலேஜில் படிக்கும்போதே பிஃபோர் தே கம்ப்ளீட் தேர் எஜுகேஷன், தேர் கம்பிட்டன்சிஸ் அண்ட் எபிலிட்டிஸ் வில் பி அசஸ்ட். அவங்க போய் அதுக்கப்புறமா ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு தேவையான எல்லா எபிலிட்டியும் இருக்குதான்னு டெஸ்ட் பண்ணி அதை அலைன் பண்ணி தே வில் மூவ் ஃபார்வர்ட். திஸ் கேன் பி அச்சீவ்ட் பை பிரிங்கிங் research and innovation into the core of education and making it affordable for everyone. அப்போ நம்ம ட்ரெடிஷ்னல் அண்ட் மொனாட்டனஸ் வே ஆஃப் லேர்னிங் லைக் மெமரைசேஷன் இதெல்லாம் நம்ம கொஞ்சம் விட்டுட்டு ப்ராப்பராக அந்த சப்ஜெக்டை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி படிக்கிற அந்த ஒரு மெத்தடாலஜிக்கு நம்ம ஷிஃப்ட் ஆகணும். That has started to happen and will happen in the forthcoming years. ஏன்னா இந்தியன் கவர்மெண்ட் இஸ் very much involved in adopting sophisticated educational technologies and transform the nation into the digital landscape. Latest tools and methodologies. Traditional teaching methodsல சில ப்ராப்ளம்ஸ் இருக்குது. ஷார்ட்டேஜ் ஆஃப் டீச்சர்ஸ் ஏற்படலாம், ஸ்டூடெண்ட் டீச்சர் ரேஷியோ வந்து இன்ஆடிக்குவேட்டாக இருக்கலாம், டீச்சிங் ரிசோர்ஸஸ் இன்சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கலாம். ஆனால் இப்போ இந்த டிஜிட்டைசேஷன் எஜுகேஷனில் நம்ம பண்ணும்போது
லேட்டஸ்ட் டீச்சிங் டூல்ஸ் அண்ட் மெத்தடாலஜிஸ் ஈஸியாக ஸ்டூடெண்ட்ஸை ரீச் பண்ண முடியும். அவங்க எந்த ரிமோட் கார்னரில் இருந்தாலும் சரி, it is possible. Technology is also helping teachers to connect with several students, those who are spread across several locations. எங்கே இருந்தாலும் அங்கே அவங்கள ரீச் பண்ண முடியுது. Government is using technology to upgrade the skills of teachers through the online portal Diksha. இந்த Dikshaங்கிறது ஒரு டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்ம் ஃபார் டீச்சர்ஸ் across the nation. இதன் மூலமாக teachers can stay equipped with the advanced digital technology. அவங்களுடைய அந்த லைஃப் ஸ்டைலுக்கு ஒரு டிஜிட்டல் ட்விஸ்ட் கொடுக்குது இந்த டெக்னாலஜி. தென் ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸ். ஒரு எக்ஸாம் நம்ம கண்டக்ட் பண்ணணும்னா அதுக்கு நிறைய ப்ராசஸ் இருக்குது, நிறைய மேன் பவர் இன்வால்வ் ஆகுது. எக்ஸாம் டியூட்டி பார்க்கணும், அதாவது ப்ராக்டரிங் பண்ணணும், அசஸ் பண்ணணும், அப்புறம் சர்டிஃபிகேஷன் கொடுக்கணும். இது எல்லாமே டிஜிட்டல் பிளாட்ஃபார்மில் ரொம்ப ஈஸியாக இருக்குது. இட் இஸ் ஆல்சோ செக்யூர், ஸ்கேலபிள் அண்ட் கிரெடிபிள். எக்ஸாமினேஷனோட காஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆகுது. இட்ஸ் வெரி டைம் சேவிங், வைடர் ரீச் இருக்குது அண்ட் இட் இஸ் செக்யூர். ஏன்னா ஜென்ரலி ஹியூமன் இன்வால்மெண்ட் இருக்கும்போது எரர்ஸ் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது. இங்கே ஹியூமன் இன்வால்மெண்ட் மினிமைஸ் ஆகிறதுனால காஸ்ட்டும் டிக்ரீஸ் ஆகுது, ஒர்க்லேயும் பர்ஃபெக்ஷன் இருக்குது. தென் இட் ஆல்சோ சேவ்ஸ் டைம், பிகாஸ் எக்ஸாமினேஷன் கண்டக்ட் பண்ணுறதுக்கு நம்ம பிளானிங், கோஆர்டினேஷன், ரிசல்ட் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது எல்லாத்துக்குமே இட் டேக்ஸ் லாட் ஆஃப் டைம். பட் இந்த ஆன்லைன் எக்ஸாம்ஸில் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம சேவ் பண்ண முடியுது. ஆல்ரெடி சர்டன் எஜுகேஷனல் இன்ஸ்டிடியூஷன்ஸ் லைக் AIMA, IIMs, ISB for Management and Business Studies, Ashoka University, Amity University and Christ University in Bangalore, எல்லாமே வந்து they have already taken up the examination process online. ரொம்ப முன்னாடியே they have shifted to this system and other ways and the process is going on. Particularly in the pandemic times la every institutions had to rely on online exams. So far 8 fields la how technology is bringing about developments அப்படிங்கிறத நம்ம பார்த்தோம். Now let us also glance some of the negative effects of technology. First நம்ம பார்த்த development is poverty alleviation. இதில் டெக்னாலஜினால் என்ன நெகட்டிவ் எஃபெக்ட் இருக்குன்னு நம்ம அனலைஸ் பண்ணால், பாவர்ட்டிங்கிறது ஒரு காம்ப்ளெக்ஸான விஷயம். இட் ஹேஸ் சோஷியல், எக்கானமிக், இக்கோலாஜிக்கல், பொலிட்டிக்கல், கல்ச்சரல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் டைமென்ஷன்ஸ். அப்போது இந்த டெக்னாலஜி உள்ளே வரும்போது சில நேரங்களில் பாவர்ட்டி அலிவியேஷனுக்கு பதிலாக பாவர்ட்டியை ட்ரிகர் பண்ணுறதுக்கும் வாய்ப்பு இருக்குது. பாவர்ட்டி வேர்சன் ஆகிறதுக்கும் டெக்னாலஜி சில நேரங்களில் வழிவகுக்குது. பை வைடனிங் இன்கம் இன்இக்வாலிட்டி. ஸோ இன்கம் இன்இக்வலாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகும்போது த கேப் பிட்வீன் rich and poor nations as well as between rich and poor people within nations increase ஆகுது. ஸோ இப்படி இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த அந்த டிஜிட்டல் டிவைட் அப்படிங்கிற சிச்சுவேஷன் வருது. நம்ம எஜுகேஷனையோ இல்லை ஜாப்ஸையோ டெக்னாலஜிக்கலி அட்வான்ஸ்ட் ஆக்குறோம். அப்போது ஒன் குரூப் ஆஃப் பீப்புள் இஸ் பிகமிங் ரிச்சர் அண்ட் ரிச்சர் and another group of people is becoming poorer and poorer. இன்னொரு சோஷியல் டைமென்ஷனில் நம்ம பார்க்கும்போது ஜாப்லெஸ் growth ஒரு பெரிய ப்ராப்ளமாக இருக்குது. ரிச் நேஷனாக இருக்கலாம், இல்லை புவர் நேஷனாக இருக்கலாம். டெக்னாலஜி உள்ளே வரும்போது மேன் பவர் டிக்ரீஸ் ஆகுது. ஹியூமன் லேபர் டிக்ரீஸ் ஆகும்போது ஆட்டோமேட்டிக்காக அன்ஸ்கில்டு இல்லைனா லோ ஸ்கில்டு ஒர்க்கர்ஸ் ஜாபை லூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் இருக்குது. அண்ட் தே
not only lose their jobs, they also lose their self-confidence. அடுத்து நம்ம ஃபர்தராக ஃப்ளரிஷ் ஆக முடியும் அப்படிங்கிற நம்பிக்கையே இழந்துடுறாங்க. பணம் இழந்தா சம்பாதிச்சிடலாம், பட் இந்த நம்பிக்கை இழக்கும்போது அடுத்த ஸ்டெப் அகடாக அவங்க ப்ரொசீடே ஆக முடியாமல் சஃபர் ஆகுறாங்க. திஸ் இஸ் ரியலி வெரி பேத்தட்டிக். அடுத்ததான் அக்ரிகல்ச்சர். ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு ஆர்கானிசம்ஸ் இல்லைன்னா ஜெனட்டிக்கலி மாடிஃபைடு கிராப்ஸுக்கு எப்போவுமே அப்போசிஷன் இருந்துகிட்டே தான் இருக்குது. பாசிட்டிவாக நம்ம எவ்வளவு அட்வான்டேஜஸை சொன்னாலுமே ஒரு ஃபியர் இருக்குது. இட் மே ஆல்சோ பி ட்ரூ. ஹியூமன் ஹெல்த்தில் இல் எஃபெக்ட்ஸ் உருவாக்குது, என்விரான்மெண்டல் இன்டெகிரிட்டியை டிஸ்டர்ப் பண்ணுது. இந்த மாதிரிப்பட்ட டிஸ்அட்வான்டேஜஸ் டெக்னாலஜினால அக்ரிகல்ச்சர்லேயும் இருக்குது. தென் வாட்டர் சப்ளை. வாட்டர் சப்ளையில் நம்ம வாட்டர் பொல்யூஷனை மறந்துட முடியாது. டெக்னாலஜி இம்ப்ரூவ் ஆக ஆக இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் அதிகமாகுது. இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷனால் வாட்டர் பொல்யூஷன் ட்ரெமெண்டஸாக இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இதனால நிறைய ஹெல்த் ப்ராப்ளம்ஸ், என்விரான்மெண்டல் இஷ்யூஸ் எல்லாமே ரைஸ் ஆகுது. தென் என்விரான்மெண்டல் மேனேஜ்மெண்ட். டெக்னாலஜி ட்ரிவன் அண்ட் எனர்ஜி இன்டென்சிவ் இண்டஸ்ட்ரியலைசேஷன் has brought with it widespread pollution and environmental degradation. இதை நம்ம மறுக்கவே முடியாது. டெக்னாலஜியை நம்ம இன்க்ரீஸ் பண்ண என்விரான்மெண்ட் டிஸ்டர்ப் ஆகிட்டே இருக்குது, நேச்சர் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. ஸோ அல்டிமேட்லி லைஃபும் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. அஃபோர்டபுள் எனர்ஜி. இந்த பர்டிகுலர் ஃபீல்டு நிறைய இன்னும் ரிசர்ச் லெவலில் தான் இருக்குது. பட் டெக்னாலஜியை ட்ரைவ் பண்ணுறதுக்கே நமக்கு எனர்ஜி தேவைப்படுது. ஸோ நம்ம இந்த டெக்னாலஜியை யூஸ் பண்ணி அஃபோர்டபுள் எனர்ஜி க்ரியேட் பண்ணுறது ஒரு பக்கம் இருக்க, டெக்னாலஜிக்கே எனர்ஜி யூட்டிலைஸ் ஆகுது. ஸோ தட் இஸ் another drawback or another negative impact of technology. Economic growth. வேர்ல்டு ஃபினான்ஷியல் கிரைசிஸில் டெக்னாலஜி ட்ரிவன் ஃபினான்ஷியல் செக்டர் குட் அண்டர்மைன் த சாவர்னிட்டி ஆஃப் நேஷன்ஸ். எல்லா கவர்மெண்ட்ஸுமே ப்ரைவேட் இண்டிவிஜுவல்ஸ் லைக் இன்டர்நேஷ்னல் கரன்சி ட்ரேடர்ஸ், ஃபண்ட் மேனேஜர்ஸ், இவங்களுடைய ஆக்ஷன்ஸ்னால இன்டியூஸ் ஆகிற எக்கனாமிக் க்ரைசிஸை எப்படி மீட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறதுக்கு இல் எக்யூப்டாகவே இருக்குது. தென் ஆன்லைன் ஹேக்கர்ஸ், இந்த மாதிரிப்பட்ட செக்யூரிட்டி இஷ்யூஸ் வரும்போது we meet very bad financial crisis. This is another negative impact. Then regarding health, spiritual dimensionல டெக்னாலஜி இப்போது ஹியூமனிட்டியை லீட் பண்ணிட்டு போயிட்டு இருக்கிற பாத் கம்ப்ளீட்டாக ஸ்பிரிச்சுவல் வேல்யூஸை வெளியில் எடுத்துருது. த ஃபியர் ஆஃப் காட் ஹெல்ப்ட் அஸ் டு எஸ்கேப் ஃப்ரம் சர்டன் பேட் பிஹேவியர்ஸ். ஆனால் இன்றைக்கி அது எல்லாமே தேவையில்லை அப்படிங்கிற மாதிரி டெக்னாலஜி எடுத்துகிட்டு போயிட்டுருக்கு. ஸோ பாடி மட்டும் இல்லை, சோல் அண்ட் மைண்டோட ஹெல்த்தும் டிஸ்டர்ப் ஆகுது. தென் ஹியூமன் க்ளோனிங், இந்த மாதிரி ரொம்ப அட்வான்ஸ்டாக நேச்சருக்கு அகெயின்ஸ்டாக இருக்கிற சில இன்வென்ஷன்ஸ் எத்திக்கல் அண்ட் ஸ்பிரிச்சுவல் டிஸ்டர்பன்சஸை க்ரியேட் பண்ணுது. அண்ட் தேர் ஆர் ஆல்சோ சர்டன் டிசீசஸ் which are increasing due to technology growth. For example, cancer. So healthலையும் சில negative impacts are created by technology. Then education. டிஜிட்டலைஸ் பண்ணுறோன்னு சொல்லி லேர்னிங்கை நம்ம ரொம்ப எக்ஸ்பென்சிவ் ஆக்கிட்டோம். தென் டீச்சிங் மெத்தட்ஸ் சஃபிஷியண்ட்டாக இல்லை. என்ன தான் நம்ம டிஜிட்டல் வேர்ல்டுக்கு ஷிஃப்ட் ஆனாலும் டெக்னாலஜி இன்வால்வ் பண்ணாலும் அப்ராப்ரியேட் டீச்சிங் மெத்தட்ஸை நம்ம பயன்படுத்தினா தான் அது எஃபெக்டிவாக இருக்கும். தட் இஸ் சம்டைம்ஸ் லேக்கிங். தென் மிஸ்கைடிங் இன்ஃபர்மேஷன்.
தப்பான இன்ஃபர்மேஷனை ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு கொடுத்துறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு. எக்ஸ்ட்ரா டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் ஃபார் ஸ்டூடெண்ட்ஸ், திஸ் we are very well aware of. எப்போவுமே நல்ல விஷயங்களை விட கெட்ட விஷயங்கள் ரொம்ப அட்ராக்டிவாக இருக்கும். that too students when they are in the critical age, in the distractions, technology involved மோடில் அதிகமாக இருக்குது. டீச்சிங் மெத்தட்ஸ் இன்சஃபிஷியண்ட்டாக இருக்கிற மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸோடைய லேர்னிங்கும் இன்எஃபிஷியண்ட்டாக இருக்குது. ப்ராப்பர் அண்டர்ஸ்டாண்டிங்கோட லேர்ன் பண்ணுறதில்ல. டிஸ்ட்ராக்ஷன்ஸ் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுடைய இன்வால்மெண்ட்டும் குறைவாக தான் இருக்குது. And the most important thing is students have lost the precious reading habit. எவ்வளவோ நல்ல நல்ல புத்தகங்கள் இருக்குது. அந்த புத்தகங்கள்னால எத்தனையோ ஜெனரேஷன்ஸாக நல்ல விஷயங்களை நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். அது அப்படியே அடுத்த ஜெனரேஷனுக்கும் அந்த புக்ஸ் பாஸ் ஆன் பண்ணிட்டு இருக்கு. பட் இன்னைக்குள்ள ஜெனரேஷன் அந்த ப்ரெஷியஸ் ரீடிங் ஹேபிட்டை இழந்துட்டாங்க. லைக் நம்ம டெக்னாலஜி மூலமாக எல்லாத்தையுமே விஷுவலைஸ் பண்ணி காட்டிடுறோம். அப்போ விஷுவலைஸ் ஆகும்போது அந்த க்ரியேட்டிவிட்டி ரெடியூஸ் ஆகுது. நம்ம ரீட் பண்ணும்போது அந்த கான்செப்டை இல்லைன்னா அந்த படிக்கிற விஷயத்தை நம்ம பிரெயின் விஷுவலைஸ் பண்ணும். ஸோ நம்மளுடைய க்ரியேட்டிவிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும். எல்லாத்தையுமே நம்மளால் அப்படி புரிஞ்சுக்க முடிஞ்சுது. பட் ரீடிங் ஹேபிட்ஸ் குறைய குறைய இந்த இமேஜினேஷனும் இந்த க்ரியேட்டிவிட்டியும் ரொம்பவே டிக்ரீஸ் ஆக ஆரம்பிச்சிருச்சு. தென் டெக்னாலஜி சம்டைம்ஸ் ஃபெயில்ஸ். ஸோ நம்ம எப்போவுமே ஒரு ஆல்டர்னேட் வச்சுருக்கணும். ஒருவேளை பவர் ஃபெயிலியர் ஆகிடுச்சுன்னா, இல்லை ஒருவேளை அது ஒர்க் ஆகாமல் போயிடுச்சுன்னா அடுத்த ஆப்ஷன் என்ன அப்படிங்கிறத ஒரு மேனுவல் மோட்லேயோ இல்லை ஒரு ஏதாவது ஒரு ஆல்டர்னேட்டிவ் நம்ம வச்சுருக்கலன்னா சம்டைம்ஸ் டெக்னாலஜி வில் லீட் அஸ் இன்டு கிரேட் டிசாஸ்டர்ஸ். சீட்டிங் ரொம்ப ஈஸியராக இருக்கும் இந்த டெக்னாலஜி இன்வால்வ்டு எஜுகேஷனில். இது ரொம்பவே உண்மை. அந்த பர்டிகுலர் பர்சனுடைய இன்டீரியர் கேப்பபிலிட்டியையும் டிசிப்ளினையும் பொறுத்து தான் இது நடக்கும். சீட் பண்ணுறதுனா ஈஸியாக இதில் சீட் பண்ண முடியும். இது எல்லாமே இந்த 8 ஃபீல்ட்ஸ்லையும் டெக்னாலஜி கொடுக்குற நெகட்டிவ் இம்பேக்ட்ஸ் ஆர் நெகட்டிவ் எஃபெக்ட்ஸ். இப்படி நெகட்டிவ் இம்பேக்ட்ஸ் இருந்தாலும் ஒரு நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட்டுன்னு நம்ம சொல்லும்போது ஆஸ் அ கண்ட்ரி நம்ம ஒரு டெவலப்ட் நேஷனாக ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம் ஆகிறதுக்காக ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இல்லாமல் அது பாசிபிளே இல்லை. இப்படி நேஷ்னல் டெவலப்மெண்ட்டுக்கு அடிப்படையான எல்லா ஃபீல்ட்ஸ்லையுமே சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி இஸ் பிளேயிங் and will be playing important role. ஸோ நம்ம மெயின்ஸ் அடிப்படையில் இதை பார்க்கும்போது எந்த ஆங்கிளில் கேட்கப்பட்டாலும் பேசிக்காக இந்த இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் நமக்கு தெரிஞ்சிருந்ததுன்னா we can connect with things and answer accordingly. Though this seems to be a general topic, குறிப்பிட்ட ஒரு டாப்பிக்கில் கேட்கப்படும் போது கூட இந்த பாயிண்ட்ஸை நம்ம இன்க்ளூட் பண்ணி ஆன்சர் பண்ண முடியும். அண்ட் we cannot also forget the disadvantages that technology has given us. But compare பண்ணி பார்க்கும்போது pros and cons நம்ம compare பண்ணி பார்க்கும்போது advantages are more. And another thing is it is in the hands of the utilizer. நம்ம எப்படி டெக்னாலஜியை பயன்படுத்துகிறோமோ அதை பொறுத்து தான் அதோடைய அட்வான்டேஜஸும் இருக்கும். So with this I will end today's session. With another topic I'll meet you in my next session. Till then, stay safe and keep learning. Thank you.